ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एमएओडी प्रथम सेमिस्टर विद्यार्थी मानू मो क्लास को स्वागत करुच्ची। आज आम एमएओडी 1 ब्लॉक 1 प्राक सारला साहित्यर पृष्ठभूमि उपर आलोचना करिया। वीडियो तलपटे थिबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक दिया जाइछि। से लिंक रे समस्त जॉइन करि जांतु जहाद्वारा समस्त प्रकार इनफॉरमेशन आपण से ग्रुप माध्यम रे पाई परिबे। आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले नाथ बा शैव साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि उपर आमे से विषय रे आगो टिके आलोचना करदबा। तापरे आजिर क्लास रे सारला बा शाक्त साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि उपर आलोचना करिबा। नाथ बा शैव साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि से आमे पढ़िथिले जे नाथ शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ हेउची ना अर्थ हेउची अनादि रूप, थ अर्थ हेउची भुवनत्रय स्थापित हेबा एवं अन्य एक व्युत्पत्तिगत अर्थ आमे मध्य पढ़िथिले जार अर्थ हेउची ना अर्थ हेउची नाथ ब्रह्मा जे मुख्य प्रदान करती और थ अर्थ हेउची जे अज्ञान को दूर करे। साधारण अर्थ रे नाथ शब्दर अर्थ हेउची स्वामी बा प्रभु। आम ओडिशा रे नाथ संप्रदायर 12टी मठ रही अछि एवं प्राचीन ओडिया संथ साहित्य रे 84 नाथ सिद्धाचार्यों विवरणी जना जाई थाए। नाथ साहित्यर प्रमुख ग्रंथ कौन ना नाथ साहित्यर प्रमुख ग्रंथ हेउची गोरख संहिता। गोरख संहिता अनुसार गोरखनाथ हेउछंती नाथ संप्रदायर आदि प्रवर्तक एवं से हेउछंती सिद्धाचार्य मीननाथ बा मत्स्येन्द्रनाथ शिष्य। मीननाथ बा मत्स्येन्द्रनाथ शिष्य किए ना मीननाथ बा मत्स्येन्द्रनाथ शिष्य हेउछंती गोरखनाथ एवं आमर नाथ संप्रदायर आराध्य देवता हेउछंती संसार त्यागी प्रभु पशुपतिनाथ बा शिव। आमे तापरे आजिर पाठ सारला बा शाक्त साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि उपर आलोचना करिबा। आग प्रथमे सारलाकालीन समाज उपर आलोचना टिके करदबा। सारलाकालीन समाज रे आम सारला दास को समय रे बहुत तांत्रिक विद्या प्रचलित थिला एवं रोग व्याधि आरंभ हेले तार प्रशमन पाई आमर ग्राम देवती ठारे मेष बा शाग सब बलि दिया जाउथला एवं से समय रे गुणिगारेड़ी बहुत प्रचलित थिला। गुणिया माने किलिबा बांधिबा और सेमानको निज वशरे रखी सेमानको द्वारा अद्भुत क्रिया करौथिले गुणिगारेड़ी माध्यम रे। आमे तापरे पढ़िबा सारला बा शाक्त साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि उपरे पंचदश शताब्दी बा या पूर्ववर्ती तालपत्र साहित्य भाव में सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ हेउची सारला साहित्य संभार। विशिष्ट साहित्यिक गोपीनाथ महांती यार भाषा लेखन गति शैली भौगोलिक वर्णना इत्यादि को भित्ति करी यह चर्या परवर्ती साहित्य अर्थात नवम दशम शताब्दी बोली कहिथा बेले विशिष्ट ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही ऐतिहासिक दृष्टिकोण विचार करी यार काल पंचदश शताब्दी बोली कहिसंती। उभयक मतामतर पार्थक्य एतिकी गोपीनाथ महांती विभिन्न प्राचीन तालपत्र अध्ययन करी निजर सिद्धांत प्रदान करिथा बेले कृष्णचंद्र पाणिग्राही विंश शताब्दी व्यावसायिक उद्देश्य मुद्रित केतक पुस्तक पाठ करी निज मत को प्रमाण करिसंती। आमर सूर्यवंशर प्रथम महाराजा होउछंती कपिलेन्द्र देव जांक समय होउची 1437 रु 1466 एवं ताकर अन्य नाम होउची कपिलेश्वर देव। भारतर एक गौरव महाकवि सारला दास से कालर नवम शताब्दी शेष भाग में ओडिशा मध्य एक विस्मयकर आविर्भाव अटंती। 1100 वर्ष तले ओडिया साहित्य एते उन्नत हो पारिथिला। सारला साहित्य रचना काल और ऐतिहासिक चित्र शीर्षक प्रबंध रे डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही उल्लेख करिसंती से खाली ओडिया साहित्यर जन्मदाता नुहंती ओडिया इतिहासर मध्य जन्मदाता। से कहिसंती जे सारला साहित्य रचना काल रे कृष्णचंद्र पाणिग्राही उल्लेख करिसंती से केवल ओडिया साहित्यर जन्मदाता नुहंती से जने इतिहासर मध्य जन्मदाता अटंती। ता छड़ा सारला दास ही प्रथम उत्कलर वीरगाथा तथा उत्कलर नदई हृद वनपर्वत नगर जनपद देवादेवी को साहित्य स्थान दे जातीय चेतना जागृत कर पाइछंती। कवि गंगाधर विजयनगर राजा द्वितीय देवराज और तांको पुत्र मल्लिकार्जुन जेपरी समसामयिक थिले कवि सारला दास मध्य सेपरी गजपति कपिलेश्वर और तांको पुत्र पुरुषोत्तम देवଙ୍କ समसामयिक थिले। इतिहास अनुसार कपिलेश्वर प्रथम कोंडबिंदु और राजमहेंद्री सहित रेडी राज्य एवं तापरे देवरकोंडा और वारंगल सहित तेलंगाना अधिकार करथिले। तेलंगाना अधिकार पर से विजयनगर करद राज्य कांची और सर्वशेष खास विजयनगर राज्य को आक्रमण करथिले।
ସାରଳାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସାରଳାଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଭାବଧାରାର ସମୟ। ପ୍ରଥମତଃ ମହାଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଲୌକିକ ପରମ୍ପରା। ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏ ଦୁଇଟି ଧାରା ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାଦେଶିକ କବିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବି ନିଜ ସମାଜରୁ ଜୀବନରୁ ଏପରି ଅନେକ ଜନଶ୍ରୁତି ବା ଲୋକକଥା ଭିତରୁ କେତେକ ଘଟଣା ଓ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ମୂଳ କାହାଣୀ ସହିତ ଅନେକ ଆଶ୍ରିତ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତିନିଧି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣୀ ବଚନିକା କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମ୍ଳାନ କୃତି ନୁହେଁ ବରଂ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ପତନ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସମୃଦ୍ଧ ଶାକ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ। ଆମ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣୀ ବଚନିକା ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରଭାଗରେ ଯେପରି ହୋମର ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚଷରଙ୍କ ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କାଳରେ ସାରଳାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ। ଚଷର ଯେପରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଫରାସୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ସ୍ୱକୀୟତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମ ସମାଜରେ ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇଂରାଜୀ କଥିତ ଭାଷା ଚଷରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଅନୁଶୀଳନର ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଯେପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ସାରଳାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେହିପରି ଏକ ସ୍ୱକୀୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସାବଲୀଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ପୁରୁଣା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଚାହାଣୀ ଓ ଚଳଣୀକୁ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ ଦାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଦରବାରରେ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଗାତା। ତାଙ୍କର ଯାଦୁକରୀ ଲେଖନୀରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ନଦନଦୀ, ବନ ପର୍ବତ, ତୀର୍ଥ, ମନ୍ଦିର ଓ ମୃତ୍ତିକା ପାଷାଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ନିଜର ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଶ୍ରମ ତଥା ଅପରିସୀମ ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଜାତି ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ମହତ୍ତର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ସାରଳାକାଳୀନ ଜୀବନରେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଜ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତହିଁରୁ ତାଙ୍କ ସମାଜ ଦର୍ଶନର କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବର ପକ୍ଷପାତୀ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ସମାନ, ନର ହିଁ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ନର ହିଁ ନାରାୟଣ। ମଣିଷର ଏହି ଦେହ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ମଣିଷର ଦେହ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ହୋଇ କେହି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଓ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ମାନବୋଚିତ ଗୁଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ମାପକାଠି। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ ବିଦୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ପରଜନ୍ମରେ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସାରଳା ଦାସ ସାମ୍ୟ ଓ ମୈତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶୋଷଣହୀନ ନୂତନ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ କୃଷି ଏବଂ ଗୋପାଳନ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ଜଳସେଚନ ଓ ଗମନାଗମନର ପଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ ଅଟେ। ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରଣଭୂମି ଓ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମାଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। କରଭାର ଏତେ ଲଘୁ ହେବ ଯେ ତାହା ଯେପରି କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଜାକୁ ନ ବାଧେ। କୃଷି ଓ ଗୋପାଳନ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବାଣିଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ପଥଶ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ କାଳରେ ଅନଳ ତଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଜଳଦାନ, ଛତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ପାଣ୍ଡୋଇ ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ
ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଦାନର ଆୟୋଜନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ସରଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଉପଦେଶ ଦେବା ଛଳରେ ଏକଥା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳାଙ୍କ ମତରେ ସବୁ ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାନ। ସାରଳାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାନ। ରାଜା ଶ୍ୱେତ ବିପୁଳ ଦାନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନଦାନ କହିନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପୁନର୍ବାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମଶାଣୀ ଭୂମିରେ ପାଉଁଶ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ଶ୍ୱେତ ସେ ବିପୁଳ ଦାନ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନଦାନ କହିନଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମଶାଣୀ ଭୂମିରେ ପାଉଁଶ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜର ଉନ୍ନତି କେବଳ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ବିଭବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କାବ୍ୟକଳାର ପୋଷକତା କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରଳାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସେବକ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ରାଜା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସେ ମାତ୍ର ସେବକ। ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ନ୍ୟାସ। ରାଜା କେବଳ ନ୍ୟାସୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ସେଦିନର ସମାଜରେ ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ମାରଣ ତାରଣ ବଶୀକରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରଭୃତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଯେପରି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ପୁଣି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ଠାରେ ମେଷ ଓ ଛାଗ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଭୂତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣିଆମାନେ କିଳିବା ବାନ୍ଧିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା କରାଇବାରେ ଗାରୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟା ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଘା ଝାଡ଼ିବା ବିଷ ଝଡ଼ାଇବା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଆଚାର ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମରୁ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ସତୀ ଦୋଷୀ ପୂଜା ଆକାମା ବହି ସ୍ନାନ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ରାତିରେ ସାପର ନାଁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣା ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଜନଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇପାରେ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଜୀବନର ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱକୋଷ ଅଟେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ସାରଳାଙ୍କ ସମୟରେ କିପରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ କେବଳ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣିଆମାନେ କିଳିବା ବାନ୍ଧିବା ବଶ କରିବା ଏବଂ ଗାରୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଘା ଝାଡ଼ିବା ବିଷ ଝଡ଼ାଇବା ପ୍ରଭୃତି ଆଚାର କରୁଥିଲେ ସେହି କଥା ସାରଳା ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି।